چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے آئے ہوئے یوتھ ونگ کے عہدیداروں، یوتھ ونگ کے ممبران کو میں تہہ دل سے رائے میں خدا خوش آمدید کہتی ہوں۔ نوجوانوں، بڑی بات ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہلا۔ اور جو منتظمین ہیں انہوں نے مجھے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو چھتری دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے نوجوان بارش میں کھڑے ہیں تو میں بھی بارش میں کھڑی رہوں گی انشاءاللہ۔ میاں صاحب کی تقریر سنی نا ٹھیک سے؟ میاں صاحب کے میسج کو سمجھا نا؟ میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو بیانیہ دیا، جب آپ نے بات شروع کی تو سب سے پہلے پاکستان کے اور مسلم لیگ نون کے نوجوان نے نہ صرف آپ کے بیانیے کو سمجھا بلکہ گلی گلی محلے محلے وہ اس بیانیے کو لے کر آگے چلتا رہا، جس کے اندر نہ صرف یوتھ ونگ شامل ہے بلکہ اس میں پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کو، سوشل میڈیا ونگ کے نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اور اس جو آج کی کنونشن کے جو آرگنائزرز ہیں، جن میں عقیل نجم ہاشمی صاحب شامل ہیں، جس کے اندر فیصل کھوکھر اور باقی سب، میں سب کا نام لیتی ہوں، سب جو اس میں شامل ہیں، میں ان سب کو بھی شاباش دیتی ہوں۔ ایک بات سے میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، بہت ضروری باتیں ہیں، نعرے ہم انشاءاللہ مل کے لگائیں گے، لیکن میں ایک بات سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی، ایسی کیا کرپشن کی جو آپ ڈھونڈ کے لے آئے، آپ کو تو اس کو اقامہ پر نکالنا پڑا۔ تو سلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی، نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی، نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے، جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے، جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ اور اب جانتے ہو، نواز شریف نے 2017 میں جب ایک جھوٹے اقامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا، تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں،
अल्लाह ताला के काम देखो कि इन्होंने नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला, पनामा पे नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बनाया, नवाज शरीफ की मरती हुई बीवी को छोड़ के वो पाकिस्तान इन जाली सजाओं को भुगतने के लिए आया। नवाज शरीफ को बेटी समेत पाकिस्तान की तारीख में 73 साल की तारीख में इतनी बड़ी बेगैरती किसी ने नहीं की कि घरों की बेटियों तक पहुंच जाएं। उन्होंने नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाला और अल्लाह ताला का करना देखो कि जज खुद बोल उठा के मुझसे झूठी सजा दिलवाई गई। और उसके बाद पूरी कोशिश की, जनूबी पंजाब का महाज बनाया। अब जानते हो कि जनूबी पंजाब का जो महाज का इन्होंने ड्रामा किया था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उसके जो सेक्रेटेरिएट के लिए पैसे वगैरह रखे थे वो भी बंद कर दिया, वो फाइल ही बंद कर दी। तो मुस्लिम लीग नून के एमएनएस को तोड़ा, विनिंग कैंडिडेट्स को तोड़ा, उनको डराया धमकाया, कहा पार्टी छोड़ दो। चंद एक घूम फिर के जो लोटे हर इलेक्शन में बन जाते, उनके अलावा किसी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने से इनकार कर दिया। और उसके बावजूद देखो, बात सुनो, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबकी मेहनत से 2018 का इलेक्शन जीत गई। उस इलेक्शन को चोरी करने के लिए इनको, क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, इनको डटाई और बेशर्मी से अवाम के सामने आना पड़ा। डटाई और बेशर्मी से हर पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने डाका मारा और अवाम के नताइज इन्होंने तब्दील कर दिए। और तब भी अगर पाकिस्तान की अवाम ने मुस्लिम लीग नून और शेर के हक में फैसला दिया तो इन्होंने रातों रात आरटीएस बिठा दिया और हुकूमत बना ली। लेकिन एक पेज पर होने के बावजूद, एक दूसरे के सर पे हाथ रखने के बावजूद, एक दूसरे की चोरियों और डाकों को छुपाने के बावजूद, एक दूसरे की नालायकी और नाअहली को छुपाने के बावजूद, आज 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ और उसके खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद, चोर और डाकू और करप्शन का झूठा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, नवाज शरीफ की जमात के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को जेल में डालने के बावजूद, आज 2.5 साल बाद इनकी ये हालत हो गई है कि एक बाई इलेक्शन जीतने के भी काबिल अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा। और जिसको कहते थे वो नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मुझे पता है कि वो सुन रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो सुन रहे हैं। अल्लाह ताला की करनी देखो कि वो नवाज शरीफ जिसको ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हो गई है, आज वो नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन ये उसके डर से दिन रात इनकी टांगें कांप रही हैं। वो बैठे सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो बैठे सुन रहे हैं, वो लंदन में बैठे नौशहरा में इनके घर में घुस के इनको मारा है। केपीके से कौन कौन आया है, हाथ उठाओ जरा। केपीके के मेरे शेरों, मेरा नौशहरा में आना अभी उधार है, मैं जरूर आऊंगी शुक्रिया बोलने कि इमरान खान के घर में घुस के उसको मारने का शुक्रिया। और आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए, सुनो, आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसके भाई को गिरफ्तार करना पड़ता है, उसके भांजे को गिरफ्तार करना पड़ता है, और एक झूठे और सियासी केस में उसकी बेटी को नैब में बुलाना पड़ता है।